안녕하십니까. 신짜오 충북민해총 이사장 이동원입니다. 2020년은 코로나19로 전 세계적으로 힘들고 어려운 시기가 계속되고 있으며 현재도 그렇습니다. 우리 예술가들에게는 올 한 해를 도둑맞은 듯한 느낌으로 앞으로 어떻게 예술 활동을 이어가야 할지 고민하고 있습니다. 금년에는 베트남 퓨엔의 예술가들이 방문하는 해였지만 오지 못했습니다. 아쉽고 그리운 친구들이 보고 싶어지네요. 지난 2019년 퓨엔성 건립 30주년 기념으로 충북민해총 예술가들이 초청되어 30여 명의 교류단이 문화예술 교류를 마치고 돌아왔습니다. 이 자리를 빌어 영상으로나마 퓨엔성 인민위원회와 문화체육관광청 관계자 여러분에게 감사드리며 특히 사오비엔 예술극장 팟사장님과 단원 여러분 그리고 퓨엔의 모든 예술가들의 환대에 충북민해총 예술가를 대표하여 깊은 감사의 마음을 전합니다. 매년 파도를 타고 구름을 넘어 오고 간 정이 17년이라는 시간이 흘렀습니다. 그동안 참으로 두터운 우의와 신뢰를 바탕으로 퓨엔과 충북의 예술가들은 문화예술 교류를 통해 상호 발전과 이해의 폭을 넓혀왔으며 오랜 친구가 되었습니다. 나아가 한국과 베트남의 우호 증진에 기여했다는 점에 자부심을 느끼면서 높이 평가할 가치가 있다고 생각합니다. 일예로 2012년 서울 국회의원 회관에서 도종환 국회의원실 주최 충북민해총 주관으로 현재 국회의 박병석 국회의장님과 베트남 대사님이 참석한 가운데 한배수교 20주년 기념 세미나 및 공연 등의 문화예술 교류를 진행한 바 있습니다. 금년에 퓨엔의 친구들이 방문하지 못하였지만 그림과 공연, 인사 영상 및 세미나 발제 영상 등 교류의 성과물을 보내왔으며 충북민해총은 그와 함께 그동안의 교류 결과물과 영상을 상영하는 설치미술전을 진행하였고 특히 코로나 시대의 국제 문화예술 교류의 새로운 방향이라는 주제로 세미나를 개최하였습니다. 그리고 오늘 함께하지는 못하지만 충북민해총 예술가들의 베트남 관련 시 노래곡과 퓨엔성 기행문 낭독 등 공연을 비대면으로 영상에 담을 것입니다. 이를 통해 코로나 이후 교류의 폭을 확대하고 우정이 더욱더 두터워지기를 바라면서 끊임없는 관심과 지원을 아끼지 않으신 충청북도 이시종 지사님과 관계자 여러분께 감사드립니다. 끝으로 충북민해총 회원 여러분과 멀리 베트남 퓨엔성 예술가 친구들에게도 고맙다는 말씀을 전하면서 내년에는 만났으면 좋겠습니다. 며칠 남지 않은 2020년 코로나 썩 물러가고 2021년 새해 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Cảm ơn. Annyeonghaseyo. Xin chào các anh chị và nghệ sĩ của Liên đoàn Nghệ thuật Trung Quốc Hàn Quốc. Tôi tên là Huỳnh Tấn Phát, là nhạc sĩ, là thủ trưởng của cơ quan nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển. Chúng tôi, anh em nghệ sĩ Sao Biển Phú Yên rất là nhớ các bạn nghệ sĩ của Trung Quốc Hàn Quốc. Không biết mùa này thì Hàn Quốc thế nào, ở Việt Nam, ở Phú Yên, Việt Nam hiện tại thì đã vào cái mùa lạnh. Cái cảm giác se lạnh là chúng tôi nhớ đến những ngày mà anh nghệ sĩ Sao Biển biểu diễn tại Hàn Quốc. Chúng tôi rất là nhớ. Vì cái đại dịch Covid-19 cho nên năm nay, năm 20 chúng ta không được gặp nhau. Chính vì thế cho nên rất là mong muốn sớm hơn những cái cuộc gặp gỡ giữa anh chị em nghệ sĩ hai bên.
Hy vọng rằng cái dịch Covid sẽ bị đẩy lùi để anh chị em nghệ sĩ chúng ta được gặp nhau để tiếp tục thực hiện những cái ước mơ còn dang dở, những cái dự tính, những cái dự án giữa hai đơn vị nghệ thuật, giữa hai tỉnh, kể cả giữa hai quốc gia. Nhân dịp những ngày tháng bắt đầu của bước sang năm mới 2021 và chuẩn bị mùa Giáng sinh, xin thay mặt cho anh em nghệ sĩ của nhà hát ca múa nhạc dân sao Biển gửi lời chúc sức khỏe, mọi điều tốt đẹp đến với tất cả anh chị em nghệ sĩ của Liên đoàn Nghệ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc. Rất mong chúng ta sớm được gặp lại với nhau trong cái chương trình giao lưu văn hóa của năm 2021 tại Việt Nam mà chúng ta đã ký kết với những cái dự định. Xin chào và hẹn gặp lại. Khomas. 안녕하세요. 서예위원회 김재천입니다. 오늘 제가 휘호한 작품을 보시면요, 이불변 응만변이라 이렇게 되어 있습니다. 그 예서체로 강인하게 이렇게 표현을 했고요. 옆에다가 성문으로 해서 변하지 않는 것으로 만 가지 변화에 대응한다라는 이런 문구입니다. 요 밑에 보시면은 이제 그 매화 그림을 제가 하나 추가적으로 그려놨는데요. 요즘 코로나로 많이 힘든 시국이고요. 또 지금 교류 전이긴 한데 교류를 할 수 없는 상황이고 그래서 영상물로 대체하게 됐는데요. 꽃 중에서 가장 먼저 피는 꽃이 바로 매화입니다. 그래서 추위 속에서도 굴하지 않고 봄을 알리는 전령사인데요. 그러면서 붉은 기운인 홍매로 표현을 해서 역병인 코로나 얼른 물러가라는 그런 의미로 얼른 따뜻한 봄이 오기를 기원하는 의미에서 홍매를 같이 추가적으로 해서 휘호를 해봤습니다. 감사합니다.
Xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người nha. 안녕하세요. Xin chào. Chào tất cả mọi người. 안녕하세요. Xin chào. Nhớ mọi người lắm đó nha. Manaso Fagop Sunita. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. 안녕하세요. Xin chào mọi người. Đồ trên tiền đẹp quá. Trên tiền đẹp quá. Nhớ mọi người lắm nha.
năm ngón tay mở ra những con đường thanh thang trải rộng, năm ngón tay khép lại chất chứa bao niềm tin yêu. Năm ngón tay của tôi, năm ngón tay của anh lồng vào nhau, dệt nên bao khát khao cháy bỏng. 멀리 있어도 이렇게 가까이에 한 형제 되어 날개 달고 날아가네. Ta hát chung bài ca vượt qua những con đường xa, mình cùng nhau thắt chặt tình hữu nghị không phai. vượt qua bao con sóng, vượt qua những đám mây, cho hôm nay, cho mai sau những ngón tay nan không rời, cùng vang lên tiếng hát một tình yêu thủy chung. Ariran hòa cùng câu dân ca giữ trọn tình đôi ta. một ngày đang nắng ấm Rằng quang bay sẽ chia ta bên nhau, tay trong tay mình sát vai chung con đường vì ngày mai tươi sáng và chặng đường đã qua. Em yêu ơi, em nghe chăng trái tim ta cùng đó. Những ngón tay nhỏ xinh sẽ trồng nên cây trái ngọt. những ngón tay bé bỏng sẽ viết nên ngàn câu ca. Những ngón tay của tôi, những ngón tay của anh lồng vào nhau, chúng ta là một nhà. Vượt qua bao con sóng, vượt qua những đám mây, cho hôm nay, cho mai sau những ngón tay đang không rời, cùng vang lên tiếng hát một tình yêu thủy chung. Ariran hòa cùng câu dân ca giữ trọn tình đôi ta. Một ngày trăng nắng ấm, dòng vòng tay sẽ chia ta bên nhau, tay trong tay mình sát vai chung con đường vì ngày mai tươi sáng và chặng đường đã qua. Anh yêu ơi, anh nghe chăng trái tim ta cùng nở hoa. Những ngón tay nhỏ xinh sẽ trồng nên cây trái ngọt. những ngón tay bé bỏng sẽ viết lên ngàn câu ca. 나의 손가락 당신의 손가락 이제 하나가 되었네. những ngón tay của tôi, những ngón tay của anh lồng vào nhau, chúng ta là một nhà.
네, 안녕하십니까. 대한민국 충북민예청과 베트남 푸엔성 사이에서는 오래전부터 민간인 차원의 문화교류가 있어 왔습니다. 2004년부터니까 그렇게 만만한 세월은 아닙니다. 2019년에는 베트남 푸엔성 쪽에서 초청이 있어서 음악분과 3명, 문학분과 2명, 도합 5명이 다녀왔습니다. 베트남, 동남아시아 국가로 인도차이나 동부에 위치한 나라로 우리에게는 일찌감치 베트남 전쟁으로 알려진 나라입니다. 미국에 의해서 자행되었던 이 불의한 전쟁, 거기에 대한민국은 용병으로 참여를 해서 그들에게 적지 않은 아픔을 주었습니다. 그러나 이제까지 공식적인 차원에서, 국가적인 차원에서 사죄나 사과의 말이 없었습니다. 그런 차원에서 이런 민간인들의 문화교류는 대단히 의미 있는 일이라고 할 수 있겠습니다. 우리는 바로 1월 17일 날 새벽 비행기를 타고 5시간을 날아서 호치민에 도착했습니다. 거기서 제일 먼저 방문한 곳이 전쟁 박물관이었습니다. 전쟁의 결과는 참혹했습니다. 고엽제로 인해서 폐허가 된 정글의 모습, 그리고 네이팜탄이라든가 각종 살상 무기로 인해서 비참하게 쓰러져 있는, 그리고 불타버린 폐허의 모습들, 비참했습니다. 그러나 대한민국에 의해서 자행되었던 그런 만행은 보이지 않았습니다. 그 이유를 안내를 맡았던 김강곤 음악가에게 물어봤더니, 옛날에는 그런 것을 전시를 했었는데 대한민국 그 파월 장병이라고 해야 하나요? 그런 사람들이 와서 훼손을 한답니다. 자기들은 그런 적이 없다고. 한참 부끄럽고 죄스러웠습니다. 그리고 그날 밤 10시간의 기차를 타고, 밤기차를 타고 우리의 원래 목적지인 뚜이호에 도착했습니다. 우리가 투숙한 곳은 흥멍이라고 하는 호텔이었었는데 작고 아담했고 또 조촐했습니다. 우리가 지내기에는 뭐 그렇게 큰 불편이 없었습니다. 난방이 잘 돼가지고, 난방이 아니라 냉방이죠. 잘 돼갖고 아주 쾌적하게 지낼 수 있었습니다. 1월 18일 본격적인 우리의 공연이 시작되었습니다. 공연 장소는 얀탑이라고 하는 곳인데 송바강 북쪽 기슭에 위치한 해발 60m 정도에 위치한 탑인데요. 높이가 25m밖에 안 되는 작은 탑입니다. 그러나 그 건축미라든가 예술성으로 인해서 1988년 국보로 지정된 상당히 아름다운 탑이었습니다. 정월 대보름날 우리나라와 같이 뭐 집불태우기라든가 뭐 이런 것처럼 거들도 정월 대보름 행사를 하는데 그거의 일환으로 우리의 공연이 준비된 것 같은 느낌이었습니다. 드디어 공연이 시작되었는데요. 베트남 사람들의 신앙성은 조금 특이했습니다. 우리나라의 시조창과 흡사했습니다. 시인들이 화면에 뜨는데 실제 낭송하는 사람들은 다른 사람들이었습니다. 아무래도 시 전문 낭송가로 보였습니다. 베트남은 공산주의 국가이기 때문에 국가 이념이라든가 정책 등을 홍보하기 위해서 이런 신앙송들이 자주 이용이 된다고 합니다. 드디어 제 차례가 왔습니다. 인사말을 그렇게 했습니다. 베트남은 예전에 둘로 나누어져 있었다. 그러나 호치민이라는 위대한 지도자가 있어 하나가 되었다. 그러나 대한민국은 지금 둘로 나누어져 있다. 우리도 여러분들처럼
하나가 되고 싶다라는 의미로 인사말을 했는데 상당히 호응이 좋았다고 생각합니다. 그리고 콩나물 사랑법이라는 시를 낭송했는데 이 시 또한 비슷합니다. 들려드리겠습니다. 콩나물 사랑법. 콩나물은 대가리는 하나지만 껍질을 벗기면 둘이 됩니다. 그러나 둘인 듯 하나이고 하나인 듯 둘인 것. 아내는 그것이 부부라고 말을 합니다. 나는 덧붙여 지금의 우리나라도 그렇다고 말을 합니다. 이어서 음악팀의 공연이 시작됐습니다. 김강곤 음악가야 예전부터 그 연주 솜씨라든가 작곡 솜씨는 익히 알고 있었지만은 특히 젬베라는 악기를 치는 나혜경 음악가의 그 연주 솜씨는 물론 그 표정이 꼭 서산 마애불을 보는 것처럼 천진난만했습니다. 그리고 노래를 맡은 우리 조혜란, 성량이 대단히 풍부했습니다. 그 자그마한 체격에도 불구하고 목소리로 온 좌중을, 관중들을 아주 지배하고도 남았습니다. 뚜이와의 그녀의 팬들이 생길 정도라고 합니다. 대단한 인기였습니다. 그리고 우리 한국 그 음악가들과 베트남 음악가들 간의 합동 공연도 있었습니다. 마지막으로 이제 김학성 시인의 공약이라는 시가 낭송되었는데 처음에 공약이라고 하는 이 시 제목이 문제를 일으켰었습니다. 공산주의 국가에서는 일당 지배이기 때문에 어떤 공약을 내세우는 게 사실 없답니다. 그래서 이것을 약속인가 뭔가라는 제목으로 바꿨습니다. 뭐 그런 대로 잘 넘어갔고 김학성 시인은 연륜에 그 노쇠했다기보다도 나이가 드셨음에도 불구하고 목소리가 아주 청아하고 아주 깨끗했습니다. 그리고 마지막 20일 날 모든 공연을 마치고 문화예술교류에 관한 간담회가 있었습니다. 무슨 이야기를 하는지 사실 언어를 못 알아듣기 때문에 잘 알 수는 없었습니다. 다만 마지막 인사할 때 소감을 말하라고 해서 그 소감을 말했는데 그것이 어떻게 번역이 되어서 전해졌는지는 모르겠습니다만 저는 그렇게 말을 했습니다. 만남은 서로를 건너가는 다리를 놓는 일입니다. 우리는 지금 그 다리 위에 있습니다. 모쪼록 이 다리가 무너지지 않고 영원히 건재하기를 바랍니다. 이 말은 지금까지도 진행형이고 유효합니다. 앞으로도 계속해서 우리 민예총과 푸엔성 사이에 이런 문화교류가 계속 있었으면 합니다. 감사합니다. Bây giờ tôi sẽ hát bài Đêm Tuy Hòa. Chúc mừng năm mới. Đêm Tuy Hòa, làng lễ đến cùng ta. Làng lễ đến như đèn đêm chợt sáng. Đêm Tuy Hòa hiền như bề bao. Một con nín gọn em chợt kề bên.